Good morning, everyone. We are starting the last topic, that is nothing but the topic number 15, that is called as polymer. And these polymer, we are completed the such a point such as introduction part, and we are started the new point, that's nothing but the classification of polymer. In this point, we are completed in introduction part is nothing but the what is monomer. First, we are completed what is monomer. Then second part we are completed in this introduction. What is polymer? What is polymer? And third part we are completed. What is polymerization? What is polymerization? In this point, we are already completed one example, and these examples will clear that what is monomer, what is polymer, and what is the means of polymerization. For example, हम लोगों ने क्या लिया था? Polymerization में अपन जो example बघितलं होतं is nothing but the formation of polyethylene from ethyl. So ethyl is the monomer, polyethylene the polymer, which are having a straight chain, branch chain, जे असेल ते मात्र आपल्याला तो स्ट्रेट चेन मध्ये मिळतो विदाउट ब्रांचिंग. आणि जो लास्ट पॉइंट जो बघितला होता दॅट इज पॉलिमरेशन, म्हणजे द होल प्रोसेस कॉल पॉलिमरेशन. हा पॉइंट आपण क्लिअर केला होता. ओके, देन वी आर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर. आणि दिस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर मध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की याच्यामध्ये खूप सारे क्लासिफिकेशन आपण स्टडी केलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, then second one classification based on structure, then third point classification based on mode of polymerization, next classification of polymer based on biodegradability, then classification based on number of polymer, and last one classification of polymer on the basis of intermolecular forces. आता त्याच्यानुसार आपण जे फर्स्ट कंप्लीट केलं तर इन द लास्ट लेक्चर, दॅट इज नथिंग बट द classification of polymer based on source. Okay, and these classification of polymer are classified on the base of source, that is nothing but the three types. Which one? First one natural polymer. Okay, हे लास्ट लेक्चर आपलं झालेलं आहे. Polymer are classified on the base of polymer are classified on the base of source. हे लास्ट लेक्चर आपण कंप्लीट केलेलं आहे. सोर्स दे आर हॅव्हिंग थ्री टाइप्स. विच वन? तर फर्स्ट वन नॅचरल पॉलिमर. फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द नॅचरल पॉलिमर. ओके, करेक्ट तन्वी. सूरज इज ऑल्सो करेक्ट. तन्वी कदम इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लेम. खूप साऱ्या मुलांनी आन्सर बरोबर दिलेला आहे. मोनिका इज ऑल्सो करेक्ट. सिद्धांत ओके, करेक्ट. ओके, खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर ऑलरेडी आलेले आहेत. That is nothing but the natural polymer. Okay, Snehal. Second one is nothing but the semi-synthetic polymer. And last one is nothing but the synthetic polymer. Last one nothing but the synthetic polymer. Okay. असे आपण टोटल तीन टाइपचे पॉलिमर स्टडी केले होते. नॅचरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक. लास्ट लेक्चर वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. What is mean by natural polymer? They are mainly obtained from nature. What do you mean by semi-synthetic polymer? They are obtained from on chemical treatment of natural polymer. And what is mean by synthetic? They are mainly obtained from chemicals. आता simple जर बघितलं, what are natural polymer? These are the polymer are obtained from nature, such as from animal or from plant also. Okay, these are the different types of the natural polymer. These natural polymer are classified into two types. Okay, which one? The natural polymer are classified into two types. Which one? Okay, correct, Monica. No problem. Chandrika is also correct. Tanvi is also correct. Snehal is also correct. Okay, no problem. खूप साऱ्या मुलांचे मेसेज फास्ट येत आहेत. ओके, तेजस इज ऑल्सो करेक्ट. श्रावणी इज ऑल्सो करेक्ट. नो प्रॉब्लेम. म्हणजेच जर बघितलं तर natural polymer are classified into two types, plant polymer and second one animal polymer.
And these plant polymer is mainly obtained from, which is these are the natural polymer are classified into two types, a plant, दूसरा animal. And these plant polymer which are mainly obtained from plants, these animal polymer which are mainly obtained from animals. These are the different types of the example, right, Jayavardhan? These are the different types of the examples such as cotton, okay, then cellulose, then खूप सारे आपण सांगितले होते, कोण सांगेल, रबर, दॅट इज नॅचरल रबर. ओके, नेक्स्ट, ओके, सिल्क आहे, ज्यूट, वूल आहे, लिलन आहे. ओके, दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द एक्झाम्पल. खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर परफेक्ट आणि करेक्ट आन्सर आहेत, नो प्रॉब्लेम. ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ नॅचरल पॉलिमर. ठीक आहे. Then we are starting the next point that is called as semi-synthetic polymer. What do you mean by semi-synthetic polymer? Okay, correct answer is Banu. Semi-synthetic polymer means these are the polymer which are mainly obtained from chemical treatment of natural polymer. Okay, what is the examples of semi-synthetic polymer? Okay, Chandrika, correct. What is the example? Okay, correct. And Suraj, Monica is also correct. Suraj Patil is also correct. Okay, Snehal, correct. That is called acetate rayon as well as viscous rayon. These are the main examples of semi-synthetic polymer. Then the next one is nothing but the correct. Shravani is also correct. Okay, खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर पटपट येतात, मतलब करेक्ट आन्सर आहेत, नो प्रॉब्लेम. ओके, नेक्स्ट वन synthetic polymer. आता what is mean by synthetic polymer? So these are the polymer which are mainly synthesized in the laboratory, or these are the polymer which are mainly obtained from chemicals, or it is man-made, or it is artificial also. So these synthetic polymer are also be classified into three types. Which one? They are classified into three types. Which one? Okay, correct, Tanvi. Monica is also correct. Snehal is also correct. Okay, no problem. They are also be classified into three types. Tanvi, okay. Next answer is also correct, Tanvi. Tanvi Kadam is correct. Okay, no problem. That is nothing but the fiber. Second one is nothing but the synthetic rubber, and third one is nothing but the plastic. So these are the different types of the classification of synthetic polymer. What is the examples of synthetic polymer? कोण सांगेल? Different types of the example आपण cover केले. Right, Chandrika is correct. No problem. Monica is also correct. Shravani is also correct. Okay, the खूप साऱ्या मुलांचं. Tanvi is also correct. Jayavardhan, Snehal is also correct. No problem, Snehal. Tanvi Kadam is also correct. Okay, the खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर करेक्ट. That is nothing but the terylene. Okay, formation of nylon sheet, formation of nylon sheet. तर खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत जे तुम्हाला सिंथेटिक पॉलिमर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे आपले फर्स्ट पॉइंट इज कम्प्लीटेड. दॅट इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर ऑन दी बेस्ड ऑन द सोर्स, or it is also be nothing but the based on the origin. Then we are starting the new point, that is nothing but the classification of polymer on the based upon structure. आता what is mean by structure? Okay, classification of polymer on the based on structure. आता हा जो पॉइंट आपण स्टडी करणार आहोत बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मध्ये, तर these polymers are classified under three types. आपल्याला किती टाइप्स मध्ये येतात? थ्री टाइप्स मध्ये येतात. ओके, तर these are the polymer. These are nothing but the polymer, and these polymers are classified on the base of three types. First one, बघा मी थ्री टाइप्स दाखवतो इथं, तुमच्या लक्षात येतील. ओके, इथे मी फर्स्ट वन लिहितो, इथे मी सेकंड वन लिहितो, आणि इथे मी थर्ड वन लिहितो. क्लियर? These polymers are classified on the base of structure. What do you mean by structure? Structure means carbon skeleton. On the base of carbon skeleton. On the base of carbon skeleton, these polymers are structured. They are classified into three types. Which one? First one is nothing but the straight chain polymer. Straight chain polymer. Okay, these are nothing but the straight chain polymer.
Second one is these are also be called as linear chain. These are also be called as linear chain. Linear chain also. These are also be called as linear chain also. Straight chain polymer or linear chain polymer. Second one is nothing but the branch chain polymer. Second one is nothing but the branch chain polymer. This branch chain polymer म्हणजे काय linear chain as well as branch chain polymer. Okay. And third one, that is nothing but the last one, it is nothing but the network like polymer, or it is also called cross-link polymer. Means these are the third one. Means these polymers on the basis of structure or on the basis of carbon skeleton, they are classified into three types: straight chain polymer, branch chain polymer, and network or cross-link polymer. And what is the mean by straight chain polymer? Straight chain polymer, ब्रँच चेन पॉलिमर याचे जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल तर मी हा जो चार्ट आहे त्या चार्टचं मी काय करतो, सेपरेशन करतो आणि सेपरेट पॉईंट तुम्हाला मी स्टडी करतो. ओके, नो प्रॉब्लेम ना, इथपर्यंत क्लिअर? इफ एनी डाऊट देन टेल मी. दिस पॉलिमर आर क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. इट इज क्लिअर? ओके वेदांगी, नो प्रॉब्लेम. If any doubt, then tell me. Snehal, clear? Chandrika, okay? Understood na? Tanvi, Snehal, no problem. Tanvi Kadam, okay? Suraj Patil, clear? Sakshi, no problem. ठीक है, सूरज पाटील क्लिअर, साक्षी बागणे ओके, नो प्रॉब्लेम. दिस पॉइंट आर वी आर ऑलरेडी कम्प्लिटेड. आपण काय करूया, हा जो पॉइंट आहे हा पॉइंट सेपरेट स्टडी करूया विथ सुटेबल एक्झाम्पल, तर तुमचे ते पड दिसतील लक्षात. ओके, आता बघा, आता याच्यामध्ये मी हा चार्ट इथून क्लिअर करतो. ओके, दिस पॉलिमर बघा, आता सेपरेट स्टडी करूया. दिस पॉलिमर आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज नथिंग बट द स्ट्रेट चेन. फर्स्ट इज नथिंग बट द straight chain, or it is also be called as linear chain, straight chain or linear chain polymer. Linear chain polymer. Okay, straight chain or linear chain polymer. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हा फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेट चेन और लिनियर चेन पॉलिमर स्टडी करायचं. आता हा स्टडी करताना एक साधं सिंपल आहे. दीज आर द पॉलिमर विच आर मेनली मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग युनिट. हे तर सगळ्यांना माहिती आहे, कारण आपल्याला पॉलिमरची डेफिनेशन झालेली आहे, आपल्याला मोनोमरची डेफिनेशन झालेली आहे, आपल्याला पॉलिमरेशनची डेफिनेशन झाली आहे. म्हणजे जे काही पॉलिमर्स आहेत, these polymers are also be called as high molecular weight compound, that is called macromolecules, or it is also be called monomers. The high molecular weight or macromolecules is called as polymer. So during this reason, straight chain polymer म्हणजे काय, म्हणजे these are the polymers which are made up of long chain or straight chain with repeating unit of monomer without branching. कुठल्याही प्रकारची ब्रांचिंग नाही. they form in the straight chain, they form in the linear manner or linear chain. Clear? फॉर एक्झाम्पल, मैं एक्झाम्पल देतो, त्या एक्झाम्पल नुसार तुमच्या ते पद दिसतील लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल मध्ये बघा, दीज आर फर्स्ट एक्झाम्पल देतो, दीज आर नथिंग बट द CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2. व्हॉट इज मीन बाय CH2 डबल बॉन्ड CH2? कोण सांगेल मला? व्हॉट इज मीन बाय CH2 डबल बॉन्ड CH2? दीज आर नथिंग बट द, ओके, वेदांग इज करेक्ट. These are called as ethene. These are called ethene. Okay, these are monomer. These are monomer. आता ह्या मोनोमर मध्ये ह्याचं काय केलंय आपण, पॉलिमेरेशन केलं. याचं आपण काय करूया, पॉलिमेरिजेशन केलं. आता पॉलिमेरिजेशन केल्यानंतर आपल्याला काय फॉर्म होणार सांगा, तर टू फॉर्म अ रिपीटिंग युनिट. मीन्स युनिट तयार होणार, एक रिपीटिंग म्हणजेच एक युनिट तयार होणार. आता युनिट कसा तयार करायचा बघा, त्याआधी सिंपल आहे. ज्यावेळी इथिन मॉलिक्यूल असतो त्या इथिन मॉलिक्यूल पासून आपल्याला पॉलिथिन नावाचा पॉलिमर मिळतो.
मग त्याचं स्ट्रक्चर कसं बनवायचं. आता मी ते ओनली वन मॉलिक्युल घेते, नॉट लार्ज नंबर, नॉट पॉली, सिंगल मॉलिक्युल्स ऑफ इथिन घेतलेलं आहे. याचा अर्थ आपल्याला जो काही युनिट मिळणार आहे, जो काही रिपीटिंग युनिट मिळणार आहे, दिस आर द ओनली वन मॉलिक्युल. मग तो कसा मिळवायचा. हा जो डबल बॉन्ड आहे, हा डबल बॉन्ड ब्रेक करायचा आणि जसं आहे तसं राईट करायचं. आता डबल बॉन्ड मी ब्रेक केला बघा, म्हणजे मी काय केलं, डबल बॉन्ड ब्रेक करून CH2 बॉन्ड CH2 मी असं लिहिलं. मी काय केलं, डबल बॉन्ड ब्रेक केला आणि मी CH2 बॉन्ड CH2 लिहिलं. आता या कार्बनची व्हॅलेन्सी इनकम्प्लीट आहे आणि या कार्बनची व्हॅलेन्सी सुद्धा इनकम्प्लीट आहे. ओके, मग त्यामुळं आपण काय करणार, हा इकडे तो बॉन्ड आहे ना व्हॅलेन्सी प्रमाणात, त्याचा बॉन्ड मी इकडे व्हॅलेन्सी प्रमाणात देईन. क्लिअर. म्हणजे तुमचा हा जो डबल बॉन्ड आहे तो ब्रेक झाल्यानंतर याची व्हॅलेन्सी इनकम्प्लीट झाली, तो कम्प्लीट करायचा. आपण एक बॉन्ड इकडे दिला, एक बॉन्ड, म्हणजे दे आर हॅव्हिंग अ लिनियर पॅटर्न. मग एक आपल्याला काय तयार होतो, या पद्धतीनं रिपीटिंग युनिट तयार होतो. या पद्धतीनं रिपीटिंग युनिट तयार होतो. म्हणजे ओनली वन इथिन मॉलिक्युल ऑन पॉलिमरेशन टू फॉर्म सिंगल रिपीटिंग युनिट. आणि हा जो सिंगल रिपीटिंग युनिट आहे, हा सिंगल रिपीटिंग युनिट जर आपण n नंबर घेतला, जर आपण n नंबर घेतला, मीन्स लार्ज नंबर, 100 नंबर, 1000, तुम्ही कितीही घ्या, n नंबर घेतला, इट इज दिस रिपीटिंग युनिट दॅट इज फॉर्म अ लॉंग, these are also form a large number polymer and they are mainly found in the long chain, straight chain without branching. तुम्ही जर हे जर याचं स्ट्रक्चर बघितलं तर ते कशा पद्धतीनं असू शकतं. मी एक फॉर्म देतो, त्याचं स्ट्रक्चर हे अशा पद्धतीनं, म्हणजे CH2 बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड. ओके, आणि हा एक ब्रॅकेट, हा दिस आर द वन रिपीटिंग युनिट. सेकंड रिपीटिंग युनिट इथूनच कंटिन्युअस होतो आणि तो अशा पद्धतीने तयार होतो. हा सेकंड असा कंटिन्युअस असे n नंबर तयार होणार, म्हणजे दे आर द स्ट्रेट चेन विदाउट ब्रँचिंग. कुठे दिसते का, कार्बन मध्ये ब्रँचिंग, कार्बन मध्ये ब्रँचिंग दिसत नाही. दीज आर द स्ट्रेट चेन, मीन्स दीज आर द पॉलिमर विच आर मेड अप ऑफ large number of repeating unit of monomer without branching is called straight chain or linear chain polymer. For example, ethene, these are nothing formation of polyethylene, these are called polyethylene. It is nothing but the polyethylene. क्लिअर. आणि ते कशा प्रकारे फॉर्म होतात तर तुमच्या समोर आहे, ते या पद्धतीनं एक स्ट्रेट चेन फॉरवर्ड करतात विदाउट ब्रँचिंग, सो इज कॉल्ड ॲज लिनियर चेन ऑर स्ट्रेट चेन. क्लिअर. Omar, clear? If any doubt, then tell me. Clear बानो. अजून ही जी स्टडी आहे आपल्याला पॉलिथिनची, ही रिॲक्शन आपल्याला पुढे सम इम्पॉर्टन्स पॉलिमर मध्ये पुन्हा एकदा व्यवस्थितरित्या बघायची आहे. ओके पायल, नो प्रॉब्लेम. साक्षी क्लिअर ना बा. ओके, खूप साऱ्या मुलांचे मी आन्सर बघतोय, नो प्रॉब्लेम. जयवर्धन, वेदांगी क्लिअर, ओके नो प्रॉब्लेम. ओके, चंद्रिका, श्रावणी क्लिअर. ओके, खूप साऱ्या मुलांचे मी आन्सर बघितलेले. ओके, जयवर्धन नो प्रॉब्लेम, अंडरस्टूड ना. भक्ती, स्नेहल, श्रुती बजाज, ओके. जे खूप साऱ्या मुलांचे मला मेसेजेस आलेत की नो प्रॉब्लेम सर, ऑल इज अंडरस्टूड सर. ओके सूरज, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. हा झाला एक एक्झाम्पल. पाहिजे असेल तर मी आणखीन एक एक्झाम्पल देतो. त्याचा डिटेल स्टडी फॉर्मेशन ऑफ पॉलिथिन. ओके, आणखीन एक एक्झाम्पल देणार, ते फॉर्मेशन ऑफ PVC, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड. याचे डिटेल स्टडी आपल्याला नंतर नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये डिटेल स्टडी करायचे. जस्ट आता आपण एक्झाम्पल फॉर्म मध्ये बघतो, म्हणजे त्या पॉलिमरेशन मध्ये काहीतरी कंडिशन्स असणार आहेत, टेम्परेचर मेन्शन असणार आहेत, जे आपल्याला ते नंतर प्लेस होईल. ठीक आहे. आता जर बघितलं, मी सेकंड एक्झाम्पल घेतो, तर या सेकंड एक्झाम्पल मध्ये बघा व्यवस्थित लक्ष द्या. त्या सेकंड एक्झाम्पल मध्ये मी सेम ठेवतो. ओके, आणि इथं मी काय करतो, एक सेकंड एक्झाम्पल घेतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज इथिन घेतलेलं आहे. त्या इथिनच्या ठिकाणी मी इथं घेतो नेक्स्ट एक्झाम्पल, दॅट इज कॉल्ड Cl. आता मला कोण सांगेल व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. जसं मगाशी इथिन होतं, इज अ मोनोमर, सो व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड. आपल्याला फॉर्म करायचं आहे PVC, दॅट इज कॉल्ड पॉलिफिनाइल क्लोराइड. आपल्याला फॉर्म करायचा आहे PVC, दॅट इज कॉल्ड पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड. मग इथे कोणता मोनोमर असेल, दीज आर द राईट. ठीक आहे, करेक्ट आहे पायल. वेदांगी इज ऑल्सो करेक्ट.
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली हा वर्ड काढून घेतला की तयार होणारा शब्द, these are nothing but the monomers. पॉलीइथिन, इथिन इज द मोनोमर. तर पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉली शब्द काढून टाका, राहिलेला पॉईंट जो आहे तो वापरा. साक्षी इज करेक्ट, सिद्धांत इज ऑल्सो करेक्ट, साक्षी बागणे इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लेम. Vedangi is also correct, no problem, correct. That is called phenyl chloride. It is called as phenyl chloride because हा जो ग्रुप आहे, हा ग्रुप आपला फिनाइल क्लोराइडचा आहे इथून पर्यंतचा. हा इतका ग्रुप फिनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH3 बॉन्ड इज कॉल्ड फिनाइल and that is chloride, phenyl chloride. Undergoes polymerization to form. आता इथं जर बघितलं तर बघा, डबल बॉन्ड आपला लिहायचा नाही सुरुवातीला, म्हणजे डबल बॉन्ड ब्रेक होतो. मी जसं तसं लिहितो. इथं तुमचा CH2 आहे, सिंगल बॉन्ड आहे, इथं CH आहे आणि इथं तुमचा Cl सुद्धा आहे. क्लिअर. मी फक्त डबल बॉन्ड रायटिंग नाही केलेलं. हा एन नंबर पण नाही, सिंगल मॉलिक्यूल ज्याची सिंगल रिपीटिंग युनिट बनवते, हा सिंगल रिपीटिंग युनिट आहे. इथं डबल बॉन्ड मी लिहिलेला आहे, तू इथं रायटिंग नाही केला. आता काय तो डबल बॉन्ड मी आता ब्रेक केलाय, मग त्या डबल बॉन्डच्या ठिकाणी त्याची व्हॅलेन्सी कम्प्लीट करावं लागेल, कारण ऑलरेडी व्हॅलेन्सी 3 झाल्या. 4 व्हॅलेन्स साठी तो इकडे एक बॉन्ड दाखव. आता याची व्हॅलेन्सी बघा 1 2 3 दाखवते, म्हणजे याची सुद्धा व्हॅलेन्सी आपल्याला 4 कम्प्लीट करावं लागेल, म्हणजे एक बॉन्ड तुम्हाला इकडे दाखवावं लागेल. क्लिअर. म्हणजे हा डबल बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे ह्याची व्हॅलेन्सी कम्प्लीट आहे, मात्र याची व्हॅलेन्सी डबल बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे त्याचा इकडे बॉन्ड द्यावा लागेल तिकडे. आणि हे जर मी ब्रॅकेटमध्ये केलं, दीज आर द रिपीटिंग युनिट ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड. रिपीटिंग युनिट हा एकच आहे, तो रिपीटिंग युनिट. असे खूप सारे रिपीट स्ट्रेट चेन मध्ये होतात आणि दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन पॉलिमर. आता तुमच्या मनामध्ये एक प्रॉब्लेम आला असेल, ओके, एक डाऊट आला असेल, कोणता, की सर इथं ब्रँचिंग दिसते, मग हा स्ट्रेट चेन का, ब्रँच चेन पॉलिमर का नाही? ओके, हा स्ट्रेट चेन का? बिकॉज दीज आर नॉट ए ब्रँचिंग बिटवीन कार्बन कार्बन. आपल्याला कार्बन कार्बन मध्ये ब्रँचिंग असते, तर दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन पॉलिमर. इथे कार्बन कार्बन मध्ये ब्रँचिंग नाही, हा फर्स्ट. सेकंड वन काय होणार, म्हणजे या पद्धतीनं काय होणार बघा, इथे तुमचा CH2 परत CH3 बॉन्ड आणि इथे तुमचा जो आहे Cl तो असाच राहिला. सेकंड रिपीटिंग युनिट मध्ये काय होतं की हा CH2 ऍज इट इज राहतो, हा CH राहतो, इथे फ्री बॉन्ड आणि इथे सेकंड तुमचं CH. म्हणजे असंच तुमचं स्ट्रेट चेन होणार. म्हणजे तुमच्या कार्बन कार्बन मध्ये जे काही ब्रँचिंग आहे ते स्ट्रेट चेन मध्ये असणार, विदाउट ब्रँचिंग, विदाउट स्मॉल ब्रँचेस. क्लिअर. सो दीज आर कॉल्ड straight chain, means polythene and PVC, that is called polyvinyl chloride is the straight chain polymer. Clear. आता मी n number लिहिला की these are also n number. So these are the phenyl chloride, these are called polyphenyl chloride. And single without n, these are called as single unit, and this single unit is called as repeating unit of polyphenyl chloride, the repeating unit of phenyl chloride. And these are the n leader, the polyphenyl chloride is the correct answer. Clear. Second example, if any doubt then tell me. Clear. Okay, खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस येत आहेत, नो प्रॉब्लेम सर. क्लिअर आहे. मीन्स कार्बन कार्बन मध्ये बॉन्डिंग असेल तर इज आर द स्ट्रेट चेन विदाउट ब्रँचिंग. आणि जर कार्बन मध्ये ब्रँचिंग असेल, मी दाखवेन एक्झाम्पल नेक्स्ट वन ब्रँच चेनचं, त्यावेळी तुमच्या ते लगेच लक्षात. दिस पॉइंट इज क्लिअर. ही जी ब्रँचिंग आहे हे कार्बन कार्बन मध्ये नाही, लक्षात येतं ना, हे कार्बन कार्बन मध्ये ब्रँचिंग नाही, हा याचाच एक पार्ट आहे. ओके, त्यामुळे दीज आर नथिंग बट द स्ट्रेट चेन पॉलिमर, मीन्स पॉलिथीन अँड पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द स्ट्रेट चेन पॉलिमर. अकॉर्डिंग टू CET पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट, आपल्याला किंवा जेई पॉइंट असेल किंवा अदर एंट्रन्स एक्झाम असेल त्याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर तुम्हाला खूप सारे क्वेश्चन असे विचारले जातील. पॉलीविनाइल क्लोराइड इज नॅचरल पॉलिमर और सिंथेटिक पॉलिमर और सेमी सिंथेटिक पॉलिमर और स्ट्रेट चेन पॉलिमर, असे तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपचे ऑप्शन दिले जातील. त्यावेळी स्ट्रेट चेन पॉलिमर, ब्रँच चेन पॉलिमर और क्रॉस लिंक पॉलिमर और नन ऑफ दी अबो, असे काहीही क्वेश्चन विचारले तरी तुम्हाला सांगता येणं गरजेचं आहे. जरी याच्यामध्ये ब्रँचिंग दिसले, दे आर नॉट ए ब्रँचिंग बिटवीन कार्बन कार्बन, वी कॉल स्ट्रेट चेन पॉलिमर. क्लिअर स्नेहल, नो प्रॉब्लेम ना? क्लिअर, अंडरस्टूड जयवर्धन? ओके, ठीक आहे. खूप साऱ्या मुलांचे मला मेसेजेस सुद्धा आलेले आहेत. अंडरस्टूड चंद्रिका, नो प्रॉब्लेम ना? भक्ती, जयवर्धन, ओके, ठीक आहे.
खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस आहेत, नो प्रॉब्लेम, तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी क्लिअर झालेल्या आहेत. ओके जयवर्धन, श्रावणी ओके क्लिअर, श्रुती नो प्रॉब्लेम, सूरज पाटील ओके, हर्षवर्धन क्लिअर, ठीक आहे. म्हणजे 2 एक्झाम्पलवरून तुम्हाला क्लिअर झालेला आहे. आता नेक्स्ट वन दॅट इज नथिंग बट द, आता हे एक्झाम्पल तुमचं क्लिअर झालेलं आहे. सेकंड वन इज नथिंग बट द, ओके, second one is nothing but the branch chain polymer. The classification of polymer on the basis of structure. First one stated, that is second one is called as branch chain polymer. Branch chain polymer. Ata what is mean by branch chain? Simple. These are the polymers which are made up of large number of repeating unit of monomers with small branching. Without branching, straight chain. With branching, branch chain polymer. Clear? Clear? Straight chain and branch chain. Straight chain मध्ये without branching आणि branch chain मध्ये with branch. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मी एक्झाम्पल देतो, एक्झाम्पलवर तुमच्या लगेच लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल मला याचा कोण क्लिअर सांगतो, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3. ठीक आहे, याचं नेमिंग कोण सांगेल? याचं नेमिंग मला कोण सांगेल? इथिल, प्रोपिल, ब्युटीन. करेक्ट वेदांगी? करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लेम वेदांगी. ओके, Bhakti is also correct. Tanvi is also correct. Snehal is also correct. Right? Atharva is also correct. Right? No problem. Correct answer. Means these are nothing but the alkene. And alkene मध्ये ethyl नंतर next member 3 carbon atom with double bond is called propene. And this propene, that is prop1ene is the IUPAC name. आता what is the common name? कुणाला माहिती आहे का याचा common name? What is the common name of this compound? So the common name, okay, correct answer आहे बाळांनो. खूप जणांनी आन्सर पटपट पाठवलं सुद्धा. That is called propylene. Propylene. So these are nothing but the propylene. These are the common name of alkene. And second one, these are nothing but the propylene. These are the common name. Okay. आणि propyl किंवा prop1 is the IUPAC. क्लिअर? आता आपण सेकंड घ्या. आता याच्यामध्ये जर आपल्याला याचं पॉलिमेरायझेशन करायचं, आता कार्बन कार्बन आहे, डबल बॉन्ड कुठे आहे सांगा? हा इथं डबल बॉन्ड आहे. क्लिअर? आता आपल्याला इथं डबल बॉन्ड दिसतो. आता हा डबल बॉन्ड रायटिंग करायचं नाही, बाकी सगळं करूया आणि त्याचं रिपीटिंग युनिट बनवू. आता रिपीटिंग युनिट बनवताना आपल्याला ब्रॅकेट एक लागेल. त्या ब्रॅकेटमध्ये जर आपण बघितलं तर पहिला लिहायचा CH2. क्लिअर? दुसरं लिहायचं आहे CH. क्लिअर? आणि तिसरं जे CH3 आहे तो CH3 मी अप्पर साईडला लिहितो. बघा मी काय केलं, हा डबल बॉन्ड रायटिंग न करता CH2 फर्स्ट लिहिला, डबल बॉन्डच्या ठिकाणी सिंगल बॉन्ड लिहिला, CH लिहिला आणि हा CH3 फक्त मी अप्पर साईडला लिहिला. आता जर बघितलं तर याची व्हॅलेन्सी कंप्लीट आहे का? नाहीये. याची व्हॅलेन्सी कंप्लीट आहे का? तर याची व्हॅलेन्सी सुद्धा कंप्लीट नाही, मात्र याची व्हॅलेन्सी कंप्लीट आहे. जो वरती जो पॉईंट देतो बॉन्ड CH3, these are also completed व्हॅलेन्सी, तो याला ब्रँचिंगची गरज नाहीये. तर याची व्हॅलेन्सी इनकम्प्लीट आहे, याची व्हॅलेन्सी इनकम्प्लीट आहे. तो आपल्याला इथे एक बॉन्ड तयार होणार आणि इकडे एक बॉन्ड तयार होणार. म्हणजे आपण जर बघितलं तर these are the repeating unit. ओके, आता बघा तुम्ही, तुमच्या लक्षात आलं असेल कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन बरोबर एक कार्बनची ब्रँचिंग सुद्धा इथे आलेलं आहे. सो these are called branch chain polymer. लक्षात येतंय का? These are called branch chain polymer. Means formation of polymers with are made up of large number of repeating unit of monomer without branching, straight chain. With branching, branch chain polymer. And these are called branch chain polymer because these shows the carbon skeleton shows a branching. So they are branch chain polymer. आता these are the propylene. So what is the name of this compound? त्याच्या आधी फक्त पॉली अटॅच करायचं. जसं इथिन, पॉलिथिन इज द पॉलिमर. तुमचं सेकंड विनाइल क्लोराइड, then what is the polymer? Polyphenol chloride. So what is the name of these polymers? These are also called N number. ह्याचा N number तुमचे सेम, असं सेम ब्रॅकेट नेक्स्ट
नंतर सेम ब्रॅकेट नेक्स्ट असं कंटिन्यूस होईल. राईट, स्नेहल इज करेक्ट. Suraj, okay, Snail is correct. Sakshi is correct. Vedangi also correct. No problem. Sakshi Bagni is correct. Monica Gowdy is also correct. Payal is correct. Okay, no problem. ठीक आहे. म्हणजे जर बघितलं तर व्हॉट इज द आयपीसी नेम ऑफ दिस, म्हणजे व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिमर इज नथिंग बट द पॉली, फक्त आपल्याला पॉली वर्ड लावायचं आहे, पॉलीप्रोपिलीन. दॅट इज कॉल्ड प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन. So these are the n number of propene, n number of repeating unit. So this made up of long straight chain with branching आहे, straight chain with branching, so it's called as branch chain polymer. Clear? Example आणि त्याचे पॉइंट क्लिअर. इफ एनी डाउट देन टेल मी. क्लिअर. फर्स्ट झाला आपला स्ट्रेट चेन पॉलिमर, सेकंड पार्ट झाला ब्रांच चेन पॉलिमर. ओके पायल, नो प्रॉब्लेम, अंडरस्टूड ना. ओके. वेदांगी इज ऑल्सो क्लिअर, पायल इज ऑल्सो क्लिअर. ओके. खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस ऑलरेडी पटपट येऊन जातात, कारण इथं ज्यावेळी मी ब्लॅकबोर्डवर रायटिंग करतो त्यावेळी येतं. ओके, नो प्रॉब्लेम. क्लिअर. चंद्रिका क्लिअर, साक्षी बागणे क्लिअर. ओके, नो प्रॉब्लेम. तन्वी कदम इज क्लिअर. ओके. खूप साऱ्या स्नेहल, जयवर्धन, सूरज. ओके, नो प्रॉब्लेम. खूप साऱ्या मुलांचे मेसेजेस आहेत. ओके. आशिष शेगाजे. ओके, नो प्रॉब्लेम. वेदांत क्लिअर. ओके. नेक्स्ट जर आपण बघितलं दॅट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन पॉलिमर. त्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर स्ट्रेट चेन झाला, ब्रांच चेन झाला, आणि थर्ड वन दॅट इज कॉल्ड ॲज नेटवर्क or cross-link polymer. Network or cross-link polymer. Network or cross-link polymer. आता network or cross-link polymer म्हणजे काय? These are the polymer are mainly used the preparation of bakelite, preparation of melamine. ओके, ज्याचे खूप सारे प्रिपरेशन करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. आणि these network like means just like a network form. खूप सारे नेटवर्क स्ट्रक्चर याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. म्हणजे आपल्याला खूप सारे असे बेन्झीन रिंग मिळतील, त्याच्यामध्ये एकमेकांमध्ये ते अटॅचेस मिळतील, ते खूप सारे कंटिन्युअस कंपाऊंड म्हणजे these are the polymers which are made up of number of repeating unit of monomers with a network like structure or cross link structure. This is called network polymer. With straight chain polymer, that is straight chain without branching, branch chain, straight chain with branching, that is branch chain polymer, and these are the network like, that is network like structures. Okay, clear? So these are called network. For example, याचे जर example आपण बघितले तर is nothing but the melamine is an example, and second example is nothing but the bakelite. Second example is nothing but the bakelite. Okay, and these network or cross-link polymers are mainly rigid. कसा असतो तो? Rigid असतो, लक्षात ठेवायचं. Okay, and brittle also. हा कसा असतो? Rigid. These network or cross-link polymer are rigid or brittle also. ठीक आहे. म्हणजे how to classify polymer on the based on structure. तर they are having three types. मी पुन्हा एकदा थोडंसं रिवाइज करून देतो. They are having three types. First one, okay, बघा व्यवस्थित लक्ष द्या. First one is nothing but the straight chain polymer. Straight chain. Straight chain polymer. Second one is nothing but the branch chain polymer. And third one is nothing but the network like or cross-link polymer. आता what is mean by straight chain? These are the polymers. थोडंसं रिव्हिजन करतोय मात्र व्यवस्थित लक्ष द्या. These are the polymers which are made up of repeating unit of number of polymers without branching is called straight chain polymer. And these polymers are high melting point. These straight chain polymers are high density. These straight chain polymers are high tensile strength. Clear? For example, polyvinyl chloride, that is called PVC. For example, polyethylene, that is also be called plastic or plastic carry bags वगैरे असतं ना, त्यातला प्रकार तो आहे. ओके, क्लिअर. सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट द ब्रांच चेन पॉलिमर.
आता व्हॉट इज मीन बाय ब्रांच चेन पॉलिमर? आता ब्रांच चेन पॉलिमर is nothing but these are the polymers are made up of number of monomers or repeating unit of monomers with small branches also, with small branches is called branch chain polymer. And these branch chain polymer देंगे एक 2 मिनिटात मी तुझा डाउट क्लिअर करून देईन. These branch chain polymers, okay, and these branch chain polymers are having small branches, clear? तर आता जी स्ट्रेट चेन पॉलिमर असेल, ब्रांच चेन पॉलिमर असेल, तर जसं स्ट्रेट मध्ये काय बघितलं, हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ, हाय मेल्टिंग पॉइंट आणि हाय तुम्ही जर बघितलं तर हाय डेन्सिटी. तसं ब्रांच चेन पॉलिमर इज नथिंग बट द लो टेन्साइल स्ट्रेंथ, लो मेल्टिंग पॉइंट आणि लो density. And for example, formation of polypropylene. Polypropylene is the example of branch chain polymer. And in last one that is called as is nothing but the network-like polymer. Network-like polymer or cross-link polymer. And these are the polymer which are made up of large number of repeating unit of monomer and to form a network-like structure. Network-like structure or cross-link is called as cross-link polymer, and these are rigid and these are brittle also. For example, bakelite, for example, melamine. Clear? ह्याच्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. आता इफ एनी डाऊट, काही डाऊट्स वगैरे असेल तर विचारा. क्लिअर? व्हॉट इज द मीन बाय polymer, the classification of polymer on the basis of structure. Clear होगा? Okay, Omar is clear. Tanvi, no problem na? No doubt na? Okay. Then Sakshi is clear. Okay. तुम्हाला मी जे नेटवर्क असेल हे जे आहे त्या सर्वांची जी काही मी एक्झाम्पल सांगितलेली आहे ते नंतर आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स आहेत. त्या सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये याचा डिटेल स्टडी आहे. हाऊ टू प्रिपेअर पॉलिथीन, हाऊ टू प्रिपेअर पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड, हाऊ टू प्रिपेअर मेलॅमाइन, बेकलाइट, हे सगळ्यांचा डिटेल स्टडी आहे आणि त्याचे स्ट्रक्चर तिथे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मग ते स्ट्रक्चर कसं आहे त्या स्ट्रक्चरवरून तुमच्या लक्षात येईल की स्ट्रक्चरवरून लक्षात येईल की हे तुमचं ब्रांच चेन आहे, लिनियर चेन आहे की नेटवर्क स्ट्रक्चर आहे, ते तुमच्या लगेच लक्षात. क्लिअर? आपण जस्ट असं क्लासिफिकेशन बघतोय त्यामुळे इथं खूप सारे रिएक्शन मी नाही लिहिलेले आहेत. खूप सारे पॉइंट्स आपल्याला नंतर स्टडी करायचे आहेत नंबर ऑफ इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये. ओके. आणि पीव्हीसीचा लॉंग फॉर्म आहे पॉलिफिनाइल क्लोराइड आणि दॅट इज नथिंग बट ज्याचा मोनोमर काय असेल किंवा रिपीटिंग युनिट काय असेल, व्हिनाइल. पॉलिथिनचा रिपीटिंग युनिट असेल इथिन. तसं मेलॅमाइन, बेकलाइटचे स्ट्रक्चर सुद्धा आपण नंतर बघणार आहोत. कुणाला काही डाऊट असेल तर त्यावेळी तुम्ही ते विचारू शकता. आपला नेक्स्ट पॉईंट इज स्टडी इज नथिंग बट द सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर. हा क्लासिफिकेशनचा पार्ट झाल्यानंतर त्यावेळी ते सगळा पॉईंट तुमचा क्लिअर होईल. त्यावेळी जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही कधीही विचारू शकता. क्लिअर? ओके. आता याच्यावर तर एक स्टेट चेनवर एक अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्डवर तर मी क्वेश्चन घेणार आहे. तो क्वेश्चन तुम्ही मला कव्हर करून द्या पटदिशी. फर्स्ट एक मी क्वेश्चन घेतो अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट आणि जेई पॉइंट नुसार मी क्वेश्चन देतो. तो क्वेश्चन मला पटदिशी कव्हर करून द्यायचा. ओके. क्वेश्चन काय आहे बघा. तर क्वेश्चन आहे अमंग द फॉलोइंग अ नॅचरल पॉलिमर. क्वेश्चन आहे. ओके. among the question बघा, among the following a natural polymer, following a natural polymer is, what is the following a natural polymer is? ऑप्शन बघा. फर्स्ट ऑप्शन आहे सेल्युलोज, सेकंड ऑप्शन आहे दॅट इज कॉल्ड पीव्हीसी, थर्ड ऑप्शन आहे पॉलिइथिलीन
आणि लास्ट ऑप्शन आहे टेफ्लॉन. आता आपल्याकडे एवढे ऑप्शन आहेत. तर अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट कोण करेक्ट सांगेल? स्नेहल इज करेक्ट, साक्षी बागणे इज करेक्ट. ओके, ऑलरेडी आन्सर मुलांनी दिलेले आहेत. स्नेहांश इज करेक्ट, सूरज पाटील इज करेक्ट, तन्वी कदम इज करेक्ट, तेजस पाटील इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, खूप साऱ्या मुलांचे आन्सर बरोबर आलेले आहेत. मीन्स अमंग द फॉलोइंग अ नॅचरल पॉलिमर. आपल्याला आपला नॅचरल पॉलिमर झालं, ते सिंथेटिक पॉलिमर झालं, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर. त्याच्यामध्ये नॅचरल पॉलिमर इज नथिंग बट द सेल्युलोज इज अ करेक्ट. ओके, आता मी याच्यामध्ये नेक्स्ट आणखीन एक क्वेश्चन येतो. मला सांगा, पीव्हीसी जो आहे हा स्ट्रेट चेन पॉलिमर आहे. ओके, हा क्लिअर झाला ना तुमचा सीईटी नीट जेईचा पॉईंट. ओके, मी एक स्टेट बोर्डचा एक क्वेश्चन घेतो 2 मिनिटांमध्ये. स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन आहे बघा, साधा सिंपल स्टेट बोर्डचा एक क्वेश्चन घेतो. क्लासिफाय द फॉलोइंग एक्झाम्पल इन. क्लासिफाय करायचं आपल्याला. क्वेश्चन काय आहे? क्वेश्चन आहे क्लासिफाय द फॉलोइंग कंपाऊंड. ओके, क्लासिफाय द फॉलोइंग कंपाऊंड इनटू. आपल्याला हा क्लासिफाय करायचा आहे कशामध्ये? स्ट्रेट चेन. आपल्याला क्लासिफाय करायचा आहे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और नेटवर्क. ओके, द फर्स्ट एक्झाम्पल इज, मी एक एक्झाम्पल देतो, तुम्ही मला आन्सर द्या. द फर्स्ट एक्झाम्पल इज polyethylene. First example is polyethylene. It is a straight chain, branch chain or network like structure. कोण सांगेल? वेदांग इज करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लेम. अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल असे क्वेश्चन विचारतात. सेकंड, स्नेहल इज करेक्ट, ओमर इज करेक्ट, मोनिका गावडे इज ऑल्सो करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. ओके, ओमर. भक्ती इज करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट. ठीक आहे, सूरज पाटील इज करेक्ट, साक्षी बागणे. आपल्याला आन्सर द्यायचा आहे पॉलिथिन इज स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और नेटवर्क लाइक. तन्वी इज करेक्ट, तेजस इज करेक्ट. Okay, so polythene, that is nothing but the preparation of polythene plastic bag. So these are nothing but the answer असेल याचा straight chain. याचा आन्सर असेल straight chain polymer. आता सेकंड एक्झाम्पल एक घेतो मी, that is nothing but the PVC. PVC. The PVC चा करेक्ट आन्सर कोण सांगेल? These are the straight chain, branch chain or PVC is straight chain, branch chain और नेटवर्क लाइक. असेच क्वेश्चन आहेत अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्डला. मोनिका इज करेक्ट, वेदांग इज करेक्ट, तन्वी इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. सूरज पाटील करेक्ट. स्ट्रेट चेन मीन्स ऑल्सो कॉल्ड लिनियर चेन. स्नेहल इज करेक्ट, भक्ति शिंदे इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, नो प्रॉब्लेम. स्नेहांश, जयवर्धन क्लियर. ओके, जयवर्धन इज बघ जरा बा. पीव्हीसी पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड मागाशी एक्झाम्पल दिलं होतं जयवर्धन. ओमर इज करेक्ट. साक्षी चेक करा जरासा आन्सर तुमचा, कारण बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर बरोबर आहे. साक्षी, पीव्हीसी मीन्स पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड आणि दीज आर ओके. साक्षी, तेजस करेक्ट, स्ट्रेट चेन. साक्षी, श्रावणी थोडंसं चेक करा, दोघींचं आन्सर थोडंसं रॉंग आलेलं आहे. दॅट इज कॉल्ड पीव्हीसी. म्हणजे आपल्याला कार्बन कार्बन मध्ये ब्रांचिंग असेल तर ब्रांच चेन पॉलिमर. पीव्हीसी मध्ये कार्बन कार्बन मध्ये ब्रांचिंग नसते. दे आर हॅव्हिंग अ स्ट्रेट चेन. कार्बन कार्बन स्केलेटन having the straight chain, so it's called PVC polyvinyl chloride. लक्षात येतं? These are called polyvinyl chloride is nothing but the straight chain. आन्सर असेल याचं straight chain. आणि आता लास्ट वन क्लिअर. म्हणजे अशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम्पला विचारले जाऊ शकतात. क्लिअर. म्हणजे अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल क्लासिफाय द फॉलोइंग कंपाऊंड इन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन अँड नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर. तुम्हाला असे खूप सारे एक्झाम्पल देतील. मग इथं पॉलिथिन देतील, देन इथं तुम्हाला पीव्हीसी देतील, इथं मेलॅमाइन देतील, इथं बॅकलाइट देतील, इथं पॉलिप्रोपिलिन देतील. ते कंपाऊंड कशामध्ये क्लासिफाय करायचं? स्ट्रेट चेन मध्ये, ब्रांच चेन मध्ये की आपण नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर मध्ये, हे तुम्हीच ठरवायचं आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही एक्झाम्पल कव्हर करायचं. क्लिअर. असेच क्वेश्चन तुम्हाला स्टेट बोर्डला विचारले जातील आणि अकॉर्डिंग टू सीईटी नुसार जे मी नॅचरल पॉलिमरचा एखादा क्वेश्चन घेतला, आणखी खूप सारे. ओके, तसे क्वेश्चन आपण नेक्स्ट लेक्चरला सुद्धा कंटिन्यूस करूया.